श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा इस खास पेशकश दे विच स्वागत है। ते अज दी इस पेशकश दे विच अज गल करांगे एक सिखर सम्मेलन दी जो जलवायु नूं लैके कीता गया सी। कोप 26 इस नूं कहा जांदा है। आखिर जलवायु तब्दीली की है, कोप 26 दे की मायने ने, असीं की सोचदे हां, इस सब बारे अज गलबात करांगे। यूके ने एक सिखर सम्मेलन की मेजबानी की है जिसनूं जलवायु तब्दीली नूं काबू विच लिआउण दे लई अहम मन्निया जा रहा सी। ग्लासगो दे विच 31 अक्तूबर तो 12 नवंबर तक होने वाली मीटिंग साडी रोजाना जिंदगी विच वड्डियां तब्दीलियां लैके आ सकदी है। कोप 26 हो रहा है। आखिर ये कोप 26 है की ते क्यों हो रहा है? मनुक्खां राही पथराट बालन दे निकास दे कारण दुनिया गर्म हो रही है, जलवायु तब्दीली हो रही है। जलवायु तब्दीली दे नाल जुड़ियां मौसम दीयां गंभीर घटनावां जिस विच गर्मियां दी लहर, हीट वेव्स आ रही ने, हड़ अते जंगल दी अग शामिल है, वो तेज हो रही ने। पिछला दहाका रिकॉर्ड सब तो गर्म रहा ते सरकारां सहमत ने कि तुरंत समूहिक कार्रवाई की लोड़ है, ग्लोबल कार्रवाई की लोड़ है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए 200 देशों नूं 2030 तक निकास नूं घटाउण लई कहा जा रहा है। कोप 26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UN के द्वारा स्थापित COP1 साल 1995 दे विच होई सी ते हुण ये 26वीं वार होवेगी। IPCC जलवायु तब्दीली बारे अंतर सरकारी पैनल नवीनतम खोजां की जांच करता है। ये सारे देश 2015 विच ग्लोबल वार्मिंग नूं पूर्व उद्योगिक पद्धर तो 2 डिग्री सैल्सीयस तो हेठा रखण दे लई तब्दीलियां करन अते 1.5 डिग्री सैल्सीयस दे टीचे की कोशिश करन दे लई सहमत होए ने तां जो असीं जलवायु तबाही तो बच सकी। इसनूं पेरिस समझौते वजों भी जाणिया जांदा है ते इसदा मतलब है कि देशां नूं 2050 विच जीरो पद्धर ते पहुंचण दे लई निकास विच वड्डे पद्धर ते कटौती करदे रहना होवेगा। पेरिस समझौते ने ग्लोबल वार्मिंग दे नाल नजिठण ते ग्रीन हाउस गैसां दे निकास नूं घटाउण दे लई सिर्फ एक समझौते विच पहली बार दुनिया भर दे देशां नूं इकजुट कीता सी, पर उस दे विचों अमेरिका पिछे हट गया सी ते हुण फिर तो शामिल हो गया। पेरिस समझौता भी कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग नाल नजिठिया जावे। हुण कोप दे विच की तय कीता जावेगा? बहुते देश सिखर सम्मेलन शुरू होने तो पहला निकास नूं घटाउण दीआं अपणीआं योजनावां तय करनगे। इसलिए सानूं ये समझ लेना चाहिए है कि की असीं पहलां ही ट्रैक ते हां जां नहीं। पर 2 हफ्तिਆਂ के दौरान नਵੇਂ ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। कईयां तो बहुत तकनीकी होने की उम्मीद की जा रही है। उदाहरण वजों पेरिस समझौते नूं लागू करन लई अजे भी लोड़ींदे नियम हन, पर कुछ होर भी ऐलान हो सकते हैं। इलैक्ट्रिक कारां नूं तेजी नाल अपनाउणा, कोला ऊर्जा नूं तेजी नाल बंद करन दी योजना, दरख्तां नूं घट कट्टण दी योजना, दरख्तां नूं होर उगाउण दी योजना, वातावरण तब्दीली दे प्रभावां तो वधेरे लोकां नूं बचाउण दी योजना, जिवें कि तट ते रखिया प्रणाली नूं फंड देना। ग्लासगो विच दुनिया दे आगूआं, वार्ताकारां, पत्रकारां दे समेत 25,000 लोक मौजूद ने। हज़ारां प्रचारक ते कारोबारी इवेंट्स दे उत्ते मौजूद ने। नैटवर्क ते विरोध प्रदर्शन लई भी उत्थे मौजूद ने। असीं विरोध प्रदर्शन हुंदे भी देखे है, नैटवर्क वधाउंदे भी देखे। उदाहरण दे वजों एक्सटिंक्शन रेबिलियन पथराट बालनां दी वरतों नूं तुरंत बंद करन दी मंग कर रहे ने। कॉन्फ्रेंस दे अंत ते किसी तरह के ऐलान की उम्मीद है ते हरेक देश नूं साइन अप करन दी लोड़ है। इस विच खास वचनबद्धतावां शामिल हन। लीडर्स पहुंचे हुए ने। हर दिन प्रैस कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने, स्टेटमेंट्स जारी की गई ने। यूके के बहुत सारे लीडर्स, UNO के बहुत सारे लीडर्स, उन्होंने अपनी तरजीहां अगे रखियां। आओ देखते हैं की कहना उन्हां दा। It will be too late for our children to do so tomorrow. I was there with many of you in Copenhagen 11 years ago when we acknowledged we had a problem. I was there in Paris 6 years ago when we agreed to net zero and to try to restrain the rise in the temperature of the planet to 1.5 degrees. And all those promises will be nothing but blah, 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 to coin a phrase. And the anger and the impatience of the world will be uncontainable unless we make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Our planet is changing before our eyes, from the ocean depths to mountain tops, from melting glaciers
to relentless extreme weather events. Sea level rise is double the rate it was 30 years ago. Oceans are hotter than ever and getting warmer faster. Parts of the Amazon rainforest now emit more carbon than they absorb. Recent climate action announcements might give the impression that we are on track to turn things around. This is an illusion. And those who are not yet ready, we need to continue to ring circle and to remind them that their people, not our people, but their citizens, need them to get on board as soon as possible. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. And you do not need me to tell you that the eyes and hopes of the world are upon you, to act with all dispatch and decisively, because time has quite literally run out. My plea today is for countries to come together to create the environment that enables every sector of industry to take the action required. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਪ 26 ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪ 26 ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪ 26 ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦਾ। State the obvious. We meet with the eyes of history upon us and the profound questions before us. It's simple. Will we act? Will we do what is necessary? Will we seize the enormous opportunity before us? Or will we condemn future generations to suffer? When I talk to the American people about climate change, I tell them it's about jobs. It's about workers who will lay thousands of miles of transmission lines of clean, modern, resilient power grid. The auto workers who build the next generation of electric vehicles and electricians who will install a nationwide network of 500,000 vehicle stations to power them throughout my country. The engineers who will design new carbon capture systems and the construction workers who will make them a reality. The farmers who will not only help fight global hunger but also use the soil to fight climate change. The communities that revitalize themselves around new industries and opportunities. And because we are taking all these actions, the United States will be able to meet the ambitious target I set in the Leaders' Summit in Climate back in April, reducing U.S. emissions by 50 to 52% below 2005 levels by 2030. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the
power of our example. Planning for both short-term sprint to 2030 that will keep 1.5 degrees Celsius in reach, and for a marathon that will take us to the finish line and transform the largest economy in the world into a thriving, innovative, equitable, and just clean energy engine of net zero for a net zero world. That's why today I'm releasing the U.S. long-term strategy, which presents a vision of achieving the United States goal of net zero emissions economy-wide by no later than 2050, and reinforces an absolutely critical nature of taking bold action in the decisive decade. It's imperative that we support developing nations so they can be our partners in this effort. Right now, we're still falling short. There's no more time to hang back or sit on the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes, the existential threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work, and thank you. Those of us who are responsible for much of the deforestation and all the problems we have so far have an overwhelming obligation to the nations who, in fact, were not there, have not done it. And we have to help much more than we have thus far. God bless you all, and may God save the planet. Thank you. ਕੋਪ 26 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2030 ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2070 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਕੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਧਰੂਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਔਸਤ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਔਸਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂ, ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰੂਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਮੈਥੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਰੂਵੀ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੈਲਮਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, CO2 ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। You can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis up your arse. This COP26 is so far just like the previous COPs, and that has led us nowhere. They have led us nowhere. Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet, no more exploitation, no more blah blah blah, no more whatever the fuck they're doing inside there. We're sick and tired of it, and we're gonna make the change, whether they like it or not. They have been keep on going for too long. We're not going to let them get away anymore. We are not. Because who are we? And what are we going to do? Climate justice, that's right. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. No more blah blah blah. 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 ਹੁਣ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ UN ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਾ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ UK ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜੋ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ COP26 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਪਰ 1.5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਲਗਭਗ 1.2 ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ CO2 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 12% ਵੱਧ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਸੋਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਂਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਘਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਆਮ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਉਗਾਈਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਉਗਾਈਏ, ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।